Okay, very good morning to everyone. Good to have you guys all back. So after 1 month, okay. So January has been a very interesting month for all these book lovers as well as these literary aspirants. Okay, so we all started this year and this month with the inauguration of Chennai Literary Festival. So where thousands of students, teachers, professors, all the book aspirants like us, readers like us, they assembled, and finally we had many competitions, workshops, and seminars, and speeches by many great writers. It was all like enough festival. Happy to share that our book club was also one of the volunteers, which organized this Chennai Literary Festival with the government of Tamil Nadu as well. And following that, we had this 46 Chennai book fair. Okay, lakhs and lakhs of books were sold, and thousands of new books were launched, and it was discussed. Many literary events happened to that. In addition, we also had the first international book fair that happened in the Chennai Nandanam. Okay, this is the first time that we had an international book fair. We had writers and publishers from all around the world who come over here, and many books were in circulation for inauguration. We also took our native books to publish and translate into other major languages of the world. In continuation, to end this literary month, we have our first session of our book club this time. Okay, so if you see history, if you turn the pages of history, there are many events which had shaped the world. Okay, we have changed the course of the world, be it the Great Plague in the late 17th century or to the Corona that we had, last a couple of years before. These, events have shaped this world in in many manners. Okay, it can be in a health wise or political wise or economical wise. One such event is the Holocaust. We all know what Holocaust is all about. The moment when we heard this, this word Holocaust, different types of images that runs through our mind, in a glimpse. It can be bloodshed, murders, deaths, the genocides and other things. The book that we're going to review today is one such book. Some book, a book which is connected towards this Holocaust. So the name of the book is Notes from the Gallows, written by Julius. Julius. What is it? Okay, that is. I think it's a Swiss name, right? Yes. Yeah. Yeah, we have. So this is the book that we're going to review today. The initial part of this book, the book was actually named as report on from the Gallows. That is what it was initially named. Later, it was changed from Note from Gallows. The writer himself is a reporter. Actually, he's a journalist. Okay, he's an anti-Nazist, and as well as he's a communist. So he was arrested, and this book is a result of the writings that he did when he was in the prison. Okay, actually, this piece of literature is very interesting because he wrote this work in actually piece of cigarette paper. Yeah, in jail we don't have that notes, just like us today. Prisoners have all this luxury to write, but those times, just imagine during the Nazi time, we don't have those luxuries. So he wrote in bits and pieces of this cigarette papers, and those cigarette paper, I think it was, if my memory is right, 167 cigarette papers. Okay, these was collected, then it was it was sent, and it was without all sorts of problems. There were some good officers with their help. It was smuggled out from the jail, and finally that was collected and piece of literature was born, and that is the piece of literature that we're going to analyze today. So to review this, we have a very young guy, reviewer, and to introduce her, I call up my fellow coordinator. Yeah, before introducing her, I want to thank Sibi sir and Ramesh Kannan sir for introducing such a high-spirited soul to our Chennai Book Club. She's the star club member of Chennai Book Club. When I see these three people together, I get a lot of energy and confidence running this organization because not a very easy job to run a club on Sunday mornings. So these three people and Ganesha students, those people form the pillar of Chennai Book Club, without whom we can't run this event very successfully. So I really like to thank once again CB Sir Ramesh Kannan sir to introduce Divya to this club. Divya, she done her IT in MIT, and she's currently working as an associate consultant at Oracle. Apart from this, Divya is an avid reader and enthusiastic about writing. Her essays have come on the pages of different student clubs at MIT. She's currently working on a translation of a children's book on Periyar.
She's an active member in college clubs. She organized a students group that would meet regularly to discuss books about social issues and history and conduct events based on the discussion. She's currently balancing her job as a developer at Oracle and as a member of the Willi Kalvi Vattam, an organization that works to protect social justice and equality through providing opportunities and exposure to government school children and other downtrodden students. Weekly, she teaches in the evenings at Periyar Free Tuition Center in Krompet and Jiva Padasale in Mandavelli. She is keen about learning and discussing history and so is part of a group called Let's Learn History, which takes on a new topic for each month. Divya, Ramesh Kanan sir, Sibi, these three people works on various projects, which is also included in the introduction. Now I'll stage is yours, Divya. Thank you for the introduction, Joycey. So, இன்னைக்கு வந்து நோட்ஸ் ஃப்ரம் த கேலோஸ் இந்த புக்கு தான் வந்து ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். தமிழில் வந்து இட்ஸ் கால்ட் தூக்குமேடை குறிப்புகள். இட்ஸ் ரிட்டன் பை ஜூலியஸ் ஃபூச்சிக். ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயம், நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து புக் ரிவ்யூ பண்ணுறேன். அதனால வந்து எதுவும் பிழைகள் இருந்துச்சுன்னா இல்லை நான் திக்கி திக்கி பேசினேன்னா மன்னிச்சிடுங்க. ஜூலியஸ் ஃபூசிக் அவர் வந்து இந்த புக்கை எழுதியிருக்காரு. நோட்ஸ் ஃப்ரம் த கேலோஸ். கேலோஸ்னா என்ன அர்த்தம்? தூக்குமேடை குறிப்புகள். அவன் புக்கை வந்து அவர் அரெஸ்ட் ஆகிற டைம்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது. த வெரி பிகினிங் ஆஃப் த புக் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஹிம் பீங் அரெஸ்டட் April 24, 1942. And then until he is put in, until he is hanged, அவரை தூக்குல போடுற வரைக்கும் அவர் எழுதுறாரு. அதுதான் இந்த புக். அப்போ அவர் முதல்ல ஏன் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு. ஜூலியஸ் ஃபூசிக் வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட். அவங்க ஏற்கனவே இன்ட்ரடக்ஷன்ல சொன்ன மாதிரி. நான் அதோட குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா 1937 to 1945 வந்து செக்கோஸ்லோவேக்கியால வந்து நாஜி ஜெர்மனியோட ஆட்சி தான். 1937 ஹிட்லர் வந்து செக்கோஸ்லோவேக்கியாவை பிடிச்சிடுறாரு. அப்போ செக்கோஸ்லோவேக்கியால இருக்க ஃபேஷிஸ்ட், அந்த ஊர்ல இருக்க லோக்கல் ரவுடிங்க மாதிரி வச்சுப்போம், அவங்க வந்து நாஜி ஜெர்மனியோட கை கோத்துக்கிட்டு அங்க ஒரு கம்ப்ளீட் அத்தாரிட்டேரியன் டிக்டேட்டர்ஷிப் தான் நடக்குது. இது என்ன ஆகுதுன்னா பொலிட்டிக்கல் ஸ்பியர்ல மட்டும் பாதிக்கல, அந்த கண்ட்ரியில இருக்கிற ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கும் ஒரு பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்குது. அங்க நீங்க பிரிண்டிங் பிரஸ் வச்சு நடத்த முடியாது. இப்படி ஒரு பப்ளிஷிங் ஹவுஸ்ல வச்சு நீ ஒரு கூட்டம் போட்டு பேச முடியாது. பேச்சுரிமை கிடையாது. இன்னைக்கு வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி எப்படி வந்து ஏர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்களோ அது மாதிரி அங்க எதுவுமே நீங்க ஏர் பண்ணக்கூடாது, எதுவுமே நீங்க பேசக்கூடாது. ஒரு ஜேர்னலிஸ்டா ஒர்க் பண்றது அப்படிங்கிறது தேச துரோகம். நீங்க எப்படி ஒரு ஜேர்னலிஸ்டா ரிப்போர்ட் பண்ண முடியும்? உண்மையா என்ன நடக்குது அப்படிங்கறது நீங்க எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ண முடியும்? தேசத்தோட பேரை வந்து நீங்க கெடுக்குறீங்க. இது மாதிரியான ஒரு சூழல் தான் அங்க இருந்துச்சு. அந்த மாதிரியான ஒரு சர்வாதிகார சூழல்ல தான் ஜூலியஸ் ஃபூசிக் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆஸ் someone who is fighting for democracy. அந்த டைம்ல வந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மட்டும் இல்ல, பல கட்சிகள், பல அமைப்புகள் வந்து அங்க இருக்க நாசி ஜெர்மனிக்கு அகேன்ஸ்டா நிறைய அமைப்புகள் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. நாசிஸ் பவருக்கு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இவங்க எல்லாருமே வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டா பேசினாலே, டெமோக்ரஸி பத்தி பேசினாலே வந்து அவுட்லா பண்ணிடுவாங்க. டு த ரைட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் when the nation is at war. The nation is greater above all people. இதுதான் அவங்களோட கருத்து. அப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்புல தான் வந்து இவர் ஜூலியஸ் ஃபூசிக் அங்க என்ன வராரு. அப்போ இருந்த செக்கோஸ்லோவேக்கியாவுடைய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி. அப்ப அவர் ஏற்கனவே அவர் அறிமுகத்துல சொன்ன மாதிரி he was a journalist, he was a reporter and they were all working underground because எல்லாமே இல்லீகல். இப்போ புக்கோட பிகினிங்லேயே வந்து April 24, 1942 அப்படிங்கறதுல என்ன ஆரம்பிக்குது. அவரை தூக்கி ஜெயில போடுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் எதேர்ச்சியா தான், அவங்க ஆச்சும் பிளான் பண்ணி அவர் அரெஸ்ட் பண்ணல. ஒரு கூட்டம் நடக்குது, அவங்க வேற யாரையும் டார்கெட் பண்ணி தான் அங்க இருக்கவங்களை அரெஸ்ட் பண்றாங்க. ஆனா எக்ஸ்ட்ராவா வந்து இவரும் கைக்கு வந்துடுறாரு. And then they find out who he is. Initially they don't know who that man is. He's just some commoner. But turns out
he is in the central committee of the communist கட்சி of Czechoslovakia. ஒரு முக்கியமான நபர். அவர் ரொம்ப நாளா தேடிட்டு இருந்திருக்காங்க. அவரை தான் வந்து பிடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரிய வருது. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படிங்கறதுலாம் கதையோட பிகினிங். அவர் தூக்குல போடுற வரைக்கும். You said he's believing in democracy, but you say he's from a communist party. Yeah. How come this contradiction? The book is about fighting for democracy. It's not that the book is not about communism or about communist parties, but I do have to explain his background. And his background is that he is a communist. At that point of time, regardless of our notions of what a communist party is or not, it is a fact that the party that he was a part of was fighting against Nazi Germany. They were anti-fascists. So in that perspective, we can proceed. So அவர் வந்து நாஜி ஜெர்மனிக்கு எதிராக போராடுற ஒரு கட்சியில இருக்கிறாரு. அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவர் வந்து பொலிட்டிக்கல் பிரிசன்ல போடுறாங்க. நாட் லைக் தீவ்ஸோ மர்டரர்ஸோ ராபர்ஸோ போடுற பிரிசன் கிடையாது. இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் பிரிசன். ஸோ பொலிட்டிக்கல் பிரிசன்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, அங்க வந்து இப்போ ஒருத்தவங்களை பிடிக்கிறாங்க, அவங்களை ஈஸியா அடுத்த நாளே அவர் தூக்குல போட வேண்டியதானே. அவரையும் அடுத்த நாளே தூக்குல போடல அப்படின்னா, அவரை பேச வச்சு மற்றவங்களை வெளில இருந்து உள்ள கூட்டிட்டு வரணும். So if they catch one person, they will be able to ask him to betray the other people working outside. But if they catch A, they want to get the information of those B, C, D working outside. Only then can they catch the entire network. So regardless of whether or not they betray, இவர் பீட்ரே பண்றாரோ இல்லையோ, இவர் கூட வேலை செஞ்சவங்களே இவர் காட்டி கொடுக்குறாரோ இல்லையோ, இவர் எப்படியுமே தூக்குல போடதான் போறாங்க. ஆனா அது வரைக்கும் அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. They'll torture, they'll interrogate, they'll examine him and try to find out if there's any way in which he could betray the other people working against the Nazi Germany government. So in this kind of a situation is where he starts writing about hope. So he is in a desolate situation. He is in a prison. Prison தான் வந்து சமூகத்திலே ஒரு ஐசோலேட்டடான இடம். சமூகத்திலேருந்து வெளியே எடுத்து பட்ட ஒரு ஐசோலேட்டட் இடத்துல இருந்து அவர் நம்பிக்கையை பத்தி பேசுறாரு. நம்பிக்கையே இல்லாத ஒரு காலகட்டத்துல, அந்த டைம் பீரியட்ல வந்து பாசிசம் தான் உலகத்தை ஜெயிக்கும் அப்படின்னு எல்லாரும் நம்பினாங்க. Nazi Germany was at its most powerful, and at that point of time nobody could see an alternative. We all believed that Hitler was going to be the ruler of the world. Hitler was going to be the ruler of all the colonies. That's what everyone believed. But here is a man talking the opposite, who is giving hope at a place, the time period where there is no hope, and from a prison, which is the place where you cannot find any hope or solidarity. Prisonனாலே வந்து துரோகம் தான் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா கூட இருக்கவங்களே வந்து நம்மளை காட்டி குத்துருவாங்களோ அப்படிங்கிற பயம் தான் இருக்கும். அப்போ அப்படி பயம் இருக்கிற ஒரு இடத்துல அவர் எப்படி மற்றவங்களோட நம்ம இணையணும்னு எப்படி பேச முடியும்? மற்றவங்க நம்ம நம்பணும், மனுஷங்களை நம்பணும், மனுஷங்களோட ஒண்ணு சேரணும், நம்ம வந்து we should be together, நம்ம அலோனா இருக்கக்கூடாது, தனித்தனியா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பிரிசன்ல உட்காந்துட்டு பேசுறாரு. அப்ப அவர் இந்த ஹோப்பை கொடுக்குறாரு இல்லையா, அதை எப்படி கொடுக்குறாரு அப்படிங்கறத அவர் வேர்ட்ஸ்லயே பார்ப்போம். He says, this is a race between the war and hope, a race of one sort of death against another sort of death. Which will come first, the death of fascism or my death? Is that merely my private question? Oh no, it is asked by tens of thousands of prisoners, by millions of soldiers. It is also asked by tens of millions of people in all Europe and around the world. இது வந்து போருக்கும் நம்பிக்கைக்கும் இடையிலான ஒரு போராட்டம். இந்த ஒரு போராட்டத்துல முதல்ல பாசிசம் அழியுமா இல்ல நான் அழிஞ்சு போவேனா? இந்த கேள்வி வந்து எனக்கு மட்டும் இல்ல, இன்னைக்கு யூரோப்ல இருக்க எல்லாருக்கும் சரி, பொதுமக்களுக்கும் சரி, இதுக்காக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கும் சரி, சோல்ஜர்ஸ்க்கும் சரி, எல்லாருக்கும் இந்த கேள்வி இருக்கு. முதல்ல நாசி ஜெர்மனி அழியுமா இல்ல நான் அதுக்குள்ள அழிஞ்சு போயிடுவேனா? அப்போ but that is really only illusory. Some have more hope, some less. The horrors with which the decay of capitalism has engulfed the world
threaten everybody to the utter limit. Hundreds of thousands of people shall die. And what fine people, before those who remain are able to say, I outlived fascism. It is a matter of months, and soon it will be a matter of days, but those will be the cruelest days. I have often imagined how tragic it would be to be the last soldier to be shot through the heart by the last bullet in the last second of a war. But someone must be that last soldier to fall. If I knew that I could be that last man to fall, I would go this moment. Give more attention to people and less to the period of history. They are most important. போர்ல கடைசி சோல்ஜரா கடைசி புல்லட்டை வாங்கிக்கிட்டு சாகிறது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை. ஆனா யாராவது அப்படி இருந்தா ஆகணும். பட் நான் தாராளமா அந்த இடத்தை ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. முக்கியமா என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம வரலாற்றுல இருக்க மக்களை பத்தி, how people react to situations, how people react to historical happenings, what are they doing, what are the choices they make, what are the decisions they make. ஒரு கிரைசிஸ் வரப்போ அதை எப்படி டீல் பண்றோம்ங்கிறது தான் அந்த பீப்புள் பத்தின கதையை நம்ம பார்ப்போம் அப்படிங்கிறாரு. ஏன் அப்படின்னா, அந்த பீப்புளை பத்தி படிக்கும் போதுதான் வரலாறை பத்தி படிக்கிறத விட அந்த வரலாறு இன்னும் ஈஸியா புரியும். இதுதான் அவர் கொடுக்கணும்னு விரும்பினாரு. வெறும் வரலாற்று புரிதல் மட்டும் இல்ல, ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கணும்னு விரும்பினாரு. அப்ப அவர் எந்த மாதிரி பீப்புள் பத்தி பேசுறாரு அப்படிங்கறத பார்ப்போம். சோ இந்த புக்கு ஃபுல்லாவுமே வந்து அவர் சந்திக்கிற மனிதர்கள் பத்தி தான் பேசுறாரு. He talks about the people he meets. So let's come to the prison first. பிரிசனுக்குள்ள யாரெல்லாம் பாக்குறாரு? பிரிசனுக்குள்ள 2 பீப்புள் இருப்பாங்க. ஒன்னு கார்ட்ஸ், அவங்கதான் அதிகாரிகள், அவங்கதான் வந்து அதிகாரம் பண்றவங்க, அவங்க கிட்ட தான் பவர் இருக்கு. இன்னொன்னு கைதிகள், the prisoners. கார்ட்ஸ்ல வந்து அவர் 3 வகை சொல்றாரு. 3 வகை கார்ட்ஸ் இருக்காங்க. லெட்ஸ் சே ஏபிசி. ஓகே, இப்ப ஏக்கு வரும். ஏ எப்படின்னா, அவங்க வந்து சாடிஸ்டா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு கருத்துலாம் இருக்காது. அவங்க வந்து நாசி ஜெர்மனி சப்போர்ட் பண்றவங்களா கூட இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு கருத்தியல் ரீதியா எதுவுமே ஒரு நாசிசமோடையோ இல்ல ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஐடியாலஜியோடயோ லிங்க் இருக்காது. ஆனா அவங்களுக்கு என்னன்னா, இவங்களை அடிச்சு டார்ச்சர் பண்ணும்போது அவங்க உடனே ரத்தம் வருது இல்லையா, அதை பார்த்து அவங்க ரசிப்பாங்க. சிக் சடிஸ்டிக்கா, வேற எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது. வயலண்ட் மேன். அதுல இன்னொரு வகை இருக்காங்க. அவங்க வந்து கருத்தியல் ரீதியாவே பாசிசமோடையும் நாசிசமோடையும் ரொம்ப நெருக்கமானவங்க. அதை வந்து நம்புறவங்க. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஹிட்லரோட அந்த ஆளுமை இதெல்லாம் நம்புறவங்க. அவங்க சூப்பரா வந்து டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க, கைதிகளை இன்டராக்ட் பண்ணுவாங்க. இவங்க ஏன்னு வச்சுப்போம். சி யாரு? சி யாருன்னா வந்து எனிமிய ஃபைட் பண்ணணும் அப்படின்னா எனிமியோட ரேங்க்ஸ்ல நம்ம ஃபைட் பண்ணணும் அப்படின்னு விரும்பி உள்ள வரவங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை அவங்க பண்ண வேண்டியதா இருக்கும், எந்த மாதிரியான ஆக்ஷன்ஸ் அவங்க கேரி அவுட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் அப்படின்னு அதை ஏத்துக்கிட்டு எனிமிய ஃபைட் பண்ணணும்னா எனிமிய ஆயுதத்தை வச்சுதான் எனிமிய போட முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில அவங்க உள்ள வருவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் பத்தி தான் நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம். இதுல பி யாருன்னா, அவங்க வந்து சாடிஸ்டும் கிடையாது, அவங்க நாசியும் கிடையாது, அவங்க இந்த பக்கம் வந்து மக்களுக்காக உள்ள வந்தாங்க அப்படிங்கிறவங்களும் கிடையாது. அவங்க யார் அப்படின்னா, எல்லாருக்குள்ளயும் நல்லதும் இருக்கு கெட்டதும் இருக்குன்னு சொல்றாங்க இல்லையா. அப்போ ஜூலியஸ் பூச்சி கூட கருத்து என்னன்னா, அந்த நல்லதுக்கும் கெட்டதுக்கும் நடுவுல எப்பவுமே ஒரு போர் நடந்துட்டே இருக்கும். கான்சியஸா நம்ம எப்பவுமே எல்லா விஷயத்துலயும், எல்லா கிரைசிஸ்லயும், எல்லா சுச்சுவேஷன்ஸ்லயும் எதை சூஸ் பண்றது, எதை டிசைட் பண்றதுன்னு யோசிச்சுட்டே இருப்போம். அதுதான் அந்த நல்லதுக்கும் கெட்டதுக்குமான போர். அந்த போர்ல ஏல இருக்கவங்களுக்கு கெட்டது ஜெயிச்சிச்சு, சில இருக்கவங்களுக்கு நல்லது ஜெயிக்குது. இப்ப இவங்க இன்னும் முடிவு பண்ணல அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன நம்ம டிசிஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கறத அவங்க முடிவு பண்ணல. அவங்க 2 கட்டானா இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அத மாதிரி. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த அதிகாரிகள் வரும்போது கைதிகளை போட்டு அடிப்பாங்களாம், அடிப்பாங்க. ஆனா அதே அதிகாரிங்க போனதுக்கு அப்புறமா அவங்க சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு வரும்போது சிரிச்சுட்டே, என்ன உங்களுக்கு உடம்பு பரவாயில்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிச்சதுக்கு அப்புறமா சிரிச்சுட்டே கொடுப்பாங்க. அவங்கள நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவங்களுக்குள்ள இருக்க நல்லதை நம்ம அங்கீகரிச்சு அதை நம்ம வளர்த்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிறாரு.
இல்ல சிலர்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த கைதிகளுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க. இந்த கைதிங்க வந்து வெளியில இருக்கிறவங்களோட கான்டாக்ட் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறத பாக்குறாங்க. அந்த கான்டாக்டுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஆனா எதுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க அது நல்லதுன்னு நினைச்செல்லாம் பண்ணல. நம்ம அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணா அவங்க நாளைக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களோ அப்படின்னு ஒரு ஹோப்ல. ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன டிசிஷன் எடுக்கிறதுன்னு தெரியல. நம்ம எந்த பக்கம் என்ன பண்ணணும், எங்க இருக்கோம், எதுக்காக இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஐடியாவே இல்லாதவங்க. ஆனா உதவி பண்ணா நமக்கு ஏதோ உதவி கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில இருக்கிறவங்க. அதுக்கு ஃபூச்சிக்கு என்ன சொல்றாருன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும். அப்படி ஹெல்ப் பண்ணும் போதுதான் அவங்களுக்குள்ள இருக்க அந்த நல்ல தன்மைகள் இருக்கு இல்லையா, அது வளரும். இவங்க நல்லவங்க தானே அப்படிங்கறத அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படிங்கிறாரு. இது கார்ட்ஸ்ல. இப்போ கைதிகள்ல எந்த மாதிரி டைப்ஸ் இருக்காங்க, கைதிகள் எப்படி இருக்காங்கன்னா இது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பிரிசன். இப்போ இது சும்மா கிரிமினல் பிரிசன் கிடையாது. பொலிட்டிக்கல் பிரிசன் எப்படி இருக்கும்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பயங்கரமா டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க. துரோகம் பண்ணா மட்டும்தான், துரோகம் பண்ணாலும் உங்களை தூக்குல போட்டுருவாங்க. ஆனா துரோகம் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அடி விழாது. உங்களை வந்து கேட்கறாங்க வேற யார் வேலை செய்யறாங்க வெளியில அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க சொல்லணும். சொல்லனா உங்களுக்கு அடி, டார்ச்சர் எல்லாமே நடக்கும். இது மாதிரியான ஒரு சூழல் தான் பொலிட்டிக்கல் பிரிசன்ல. அப்போ பொலிட்டிக்கல் பிரிசன்ல தன்னை காப்பாத்திக்கணும்னு யாரும் உள்ள இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு ராபர் என்ன பண்ணுவான், அவன் ராப் பண்ணிட்டான், பட் he needs to protect himself from getting caught. So the only thing he is going to lose is himself. ஆனா பொலிட்டிக்கல் பிரிசன்ல இருக்கவங்க the only thing they're going to lose is not themselves. They're going to lose the war against fascism. அவங்க வந்து வெளியில வேலை செய்யற ஒருத்தவங்களை சொன்னாங்கன்னா, யாருன்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த டெமோக்ரஸிக்காக ஃபைட் பண்றவங்கள ஒருத்தர் போயிட்டாங்க. அப்ப they are going to not just betray themselves, they're going to betray the organization that they came from or even the ideals that they hold. They're going to betray democracy and they're also going to betray the people of the country who are struggling. அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த கார்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்காங்க, ஸ்பை மாதிரி சூப்பரா வேலை செய்யறாங்க, அவங்க எப்படியாவது நோண்டி உள்ளேந்து எடுத்துருவாங்க போல நமக்குள்ள இருந்து அந்த விஷயத்தெல்லாம். ஆனா இந்த வேலையில அவங்க கிரிமினல் பிரிசன்ல தான் பார்க்க முடியும். பொலிட்டிக்கல் பிரிசன்ல இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. ஏன் அப்படின்னா அவன் வெறும் ஒரு மனுஷனோட சண்டை போடல, ஒரு உடலோட சண்டை போடல, அவன் சண்டை போடுறது ஒரு கன்விக்ஷனோட. he is fighting against the conviction of a collective, not just a single person. He's not trying to save himself, he's trying to save his people, and that makes all the difference. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த கார்டு பத்தி பேசியிருந்தோம் இல்லையா, கார்ட்ஸ் பத்தி. அந்த கார்ட்ஸ்ல வந்து A-B-C கேட்டகரி சொன்னோம். அந்த C கேட்டகரியில ஒருத்தர் பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். பிகினிங்ல வந்து பிரேம் சார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்போ அந்த சிகரெட் ரோல்ஸ்ல வந்து இவர் எழுதியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் இல்லையா, அவர் எப்படி அந்த சிகரெட் ரோல்ஸ் கிடைச்சது? எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னா அடால்ஃப் கொலின்ஸ்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கார்டு இருக்காரு. அவர் வந்து ஒரு SS கார்டு, நாசிஸ்க்காக வேலை செய்யறவர். அவர் என்ன பண்றாருன்னா அந்த செல், அதாவது இன்ட்ரோகேஷன் ரூம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ரூம்ல இருந்து திரும்ப பிரிசன் செல் கூட்டிட்டு வராரு. கூட்டிட்டு வரும்போது அன்னைக்கு ரொம்ப பலமா அடி வாங்கியிருக்காரு நம்ம ஃபூச்சிக்கு. அப்ப வந்து எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு. கேட்டுட்டு செல்குள்ள போய் விடும் போது என்ன சொல்றாருன்னா அவங்க வந்து உங்களை சுடணும்னு சொன்ன, நாளைக்கு உங்களை சுட போறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்களே, உங்களுக்கு அதை பார்த்தா பயமா இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறாரு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா முதல்ல வந்தப்போ எனக்கு பயமா இருந்துச்சு, டெய்லி வந்து சுடுவோம்னு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க, இப்போ எப்படியும் சுடதானே போறாங்க, சுட்டுக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னாரு. உடனே அவருக்கு ஒரே ஷாக்கு. சரி எப்படியும் நாளைக்கோ நாளன்னைக்கோ இந்த வாரத்துக்குள்ள சுட்டுருவாங்க, அதனால வந்து நீங்க எதுக்கும் தயாரா இருந்துக்கோங்க. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எதுவும் சொல்றதுக்கு இருக்கானா, வெளியில யாருக்கும் உங்களுக்கு எதுவும் சொல்றதுக்கு இருக்கா, நீங்க நடக்கிற விஷயங்களை பத்தியோ இல்ல நீங்க நினைக்கிறத பத்தியோ இல்ல நீங்க கடந்து வந்த தூரத்தை பத்தியோ உங்களுக்கு யார்ட்டையாவது சொல்லணும்னு தோணுதா அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஃபூச்சிக்கால புரிஞ்சுக்கவே முடியல. இது வரைக்கும் நம்ம வந்து SS யூனிஃபார்ம்ல மிருகங்களை தான் பார்த்தோம், முதல் முறையா ஒரு மனுஷனை பாக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபூச்சிக்கு வந்து ஃபீல் பண்றாரு. feels he has seen a man in a uniform, not just a uniform. And so what he does is that அவருக்கு நம்புறதா இல்லையான்னு தெரியல, அவர் ஒரு மாதிரி ஓகே அப்படிங்கிற சொல்றாரு. இவர் என்ன பண்றாரு, டெய்லி எப்படியாவது ஒரு விதத்துல வந்து பேப்பர் சப்ளை பண்ணிடுறாரு அந்த ரூமுக்கு, பேப்பரும் ஒரு பெண்ணும். ஏன்னா அதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க, பேப்பரும் பெண்ணும் சப்ளை பண்ணிடுறாரு. அந்த பேப்பரும் பென்லையும் தான் இந்த மொத்த புக்கையும் வந்து பூச்சிக்கு எழுதுறாரு. he writes with utmost urgency. நீங்க படிக்கும் போதே தோணும். நிறைய இடத்துல என்ன சொல்லுவாருன்னா எனக்கு இன்னும்
நேரம் இல்ல, என்னை வந்து அடுத்த வாரமே வந்து ட்ரையலுக்கு கூட்டின்னு போறேன்னு சொல்றாங்க, அதுக்குள்ள நான் எப்படியாவது எல்லார பத்தியும் சொல்லி ஆகணும். இந்த புக்கு முழுக்க வந்து அவர் மனுஷங்களை பத்தி தான் எழுதியிருக்காரு. இதுல வேற எந்த கதையே இருக்காது. He writes about the people he meets, their stories, what they do. அப்போ ஒரு பாயிண்ட்ல அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா, எனக்கு இதுக்கு மேல நேரம் இல்ல, இன்னும் வந்து 4-5 பேஜ் தான் எழுத முடியும்னு நினைக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் என்ன தூக்குல போட போறாங்களாம், அடுத்த வாரம் வந்து என்ன ஜெர்மனிக்கு கூட்டிட்டு போக போறாங்க, அதுக்குள்ள நான் எப்படியாவது எழுதி முடிக்கணும். ஜெர்மனி கூட்டிட்டு போய் ட்ரையல் நடத்துவாங்க, ட்ரையலுக்கு பிறகு தூக்குல போட்டுருவாங்க. என்னை எப்படியாவது வந்து ஐம் கோயிங் டு டை, பட் பிஃபோர் ஐ டை ஐ நீட் டு சே ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவரால் எல்லார பத்தியும் எழுத முடியலன்னு சொல்லிட்டு யாரெல்லாம் அவர் விட்டாரோ அவங்க பேரை மட்டும் அப்படி டக்கு 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 டக்குன்னு எழுதி வச்சிருக்காரு. அப்ப நீங்க அந்த புக்கை படிக்கும் போது அவர் எவ்வளவு ஒரு அர்ஜென்சியை ஃபீல் பண்ணிருப்பாரு அப்படிங்கறத வந்து நம்மளால உணர முடியும். அப்போ அவ்வளோ அர்ஜென்சியா, அவ்வளோ ஒரு அவசரத்தோட எழுதுறதுக்கு என்ன அவசியம்? அவர் ஏன் எழுதணும்? அவர் எப்படியுமே வந்து சுட்டுக்கொள்ளதான் போறாங்க, ஆர் அவரை வந்து தூக்குல போட போறாங்க. அவர் எதுக்கு இவங்களை பத்தி எல்லாம் எழுதணும்? அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நான் நம்பிக்கையை கொடுக்கணும். என் கூட இருக்கிற கைதிகளுக்கும் சரி, இப்ப என்னோட வாழ்ந்துட்டு இருக்க மக்களுக்கும் சரி, இதுக்கப்புறம் வருவாங்க இல்லையா, நம்மளுக்கும் ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கணும். மனுஷங்க மேல ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கணும். இப்படியும் ஒரு மனுஷனால வாழ முடியும் அப்படின்னு உனத்தை வந்து அந்த ஃபீலிங்கை கடத்திடணும் அப்படிங்கறத நினைக்கிறாரு. அப்ப நம்ம அடால்ஃப் கொலின்ஸ்கி பத்தி பார்த்தோம். இப்போ கைதிகள்ல வந்து ஒரு முக்கியமானவர் இருந்தாரு, டாடி ஸ்கொரெப்பா அப்படின்னு ஒருத்தர். அவர் வந்து நம்ம ஆத்தரோடைய, நம்ம ஜூலியஸ் பூச்சிக்கோடைய செல்மேட். அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அவர் தான் என்ன சொல்லுவாங்களாம், கார்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு நிக்க வச்சு எல்லாரையும் அசம்பிள் பண்ண வைப்பாங்க. அசம்பிள் பண்ண வச்சுட்டு, இது பாரு இவர் இருக்காருல்ல, இந்த மாதிரிதான் நீங்களா இருக்கணும், எவ்வளவு ஒரு அப்ஸ்டாண்டிங் மேன், இவர் எப்படி கைதி ஆனாலும் கூட தெரியல, ஆனா ஒரு நல்ல கைதி இவர் வந்து இஸ் அ கிரேட், ஐ டோன்ட் ஈவன் நோ வை ஹி இஸ் இன் பிரிசன் பிகாஸ் ஹி சச் ஐசோலேட்டடா இருப்பான், அவன் வந்து நாங்க சொல்றபடி எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் காசு பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கார்ட் சொல்லிட்டு போவாங்களாம். ஆனா இருக்கிறதுல கேலியான விஷயம் என்னன்னா, அவர் தான் இருக்கிறதுல அதிகமா வேலை செஞ்சுவாரு உள்ளே இருந்து. பிரிசன்ல இருக்க கைதிகளா ஒரு நெட்வொர்க் வச்சிருப்பாங்க, பிரிசன் கலெக்டிவ் அப்படின்னு. பிரிசனர் வந்து பிரிசனர்கிட்ட பேசக்கூடாது, ஆனா மனுஷங்களா அப்படி இருக்க முடியுமா? மனுஷங்க எப்படி மனுஷங்கிட்ட பேசிதான் ஆவாங்க, அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. இப்ப என்ன பண்ணுவாங்களாம், நேரடியா போய் இப்போ ஹலோன்னு பேச முடியாது, அதுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு கம்யூனிகேஷன் மெத்தட் இருக்கணும். அதே மாதிரி வெளியில இருக்காங்க இல்லையா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கவங்க, அவங்க கிட்ட ஏதாவது ஒரு கம்யூனிகேஷன் மெத்தட் இருக்கணும். அந்த கம்யூனிகேஷன் மெத்தடை வந்து ட்ரஸ்டீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் இருப்பாங்க. ட்ரஸ்டீஸ் யாருன்னா, கார்ட்ஸ் சில பேர் செலக்ட் பண்ணி வைப்பாங்க, இந்த நல்ல கைதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நல்ல கைதிகள்லாம் என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு செல்குள்ளேயும் போய் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கொடுக்கணும். ஒரு ட்ராலி கொடுத்துருவாங்க, அதை சாப்பாடு கொடுப்பாங்க, நீங்க கொடுக்கணும் சாப்பாடு, தண்ணி, வாட் எவர். அப்ப அந்த நல்ல கைதிகளை வச்சுதான் அந்த வேலை எல்லாம் பார்ப்பாங்க. அந்த நல்ல கைதிகள் தான் இந்த நெட்வொர்க்கை மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா நல்ல பேர் வாங்கிப்பாங்க கார்ட்ஸ் கிட்ட. கார்டு இருக்காரு, டாடிஸ் கொரப்பா இருக்காரு, இப்போ வந்து ட்ராலி கொடுத்துருவாங்க. கார்டு வந்து ஒரு நிமிஷம் நான் கீழே போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அப்போ அவர் அந்த ஒரு ஃபிளைட் ஆஃப் ஸ்டேர்ஸை இறங்கி திரும்ப வரத்துக்குள்ள டாடிஸ் கொரப்பா வந்து ரூம் நம்பர் 1ல இருந்து செல் நம்பர் 10க்கு ஒரு மெசேஜ் டெலிவரி பண்ணிட்டு திரும்ப அதே இடத்துல இருந்து அப்படி நிற்பாரு. இப்போ கார்டு திரும்ப வந்துட்டு, நீங்க ரொம்ப ரொம்ப நேர்மையானவரா இருக்கீங்களே, நான் கீழே போயிட்டு வரேன், நீங்க இன்னும் அதே இடத்துல நிக்கிறீங்க, எங்கேயுமே போகல அப்படின்வாங்க. இப்ப எந்த அளவுக்கு ப்ரிசைஸா கேர்ஃபுல்லா அது பண்ணிருக்காரு. அவர் கீழே அந்த உணர்வு இல்லைன்னா அவர் இதெல்லாம் பண்ணிருக்க வேண்டிய அவசியம். ஆனா மாட்டினா செத்தான். ஆனா he has to be very careful and precise in what he does. இந்த மாதிரியானவங்க பத்தி தான் கதை ஃபுல்லா சொல்றாரு. அடுத்து பிரிசனுக்குள்ள இருக்க கலெக்டிவ் பத்தி பார்த்தோம். பிரிசனுக்கு வெளியில சொசைட்டில இவரை அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இவர் நிறைய பேரோட பழகிருப்பாரு இல்லையா, அந்த இவரோட வேலை செஞ்சவங்க. அப்போ த வைசு ஷிலோவா அப்படிங்கிற சில பேர் இருக்காங்க, ஒரு ஃபேமிலி இருக்காங்க, வைசு ஷிலோவாஸ் அப்படின்ட்டு. நம்ம வைசுன்னு கூப்பிட்டுப்போம், ஏன்னா பேர் ரொம்ப பெருசா இருக்கு. மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் வைசு. அப்போ மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் வைசு வந்து இவரோட பழங்கினவங்க. இவங்க வந்து அவங்களும் டெமோக்ரஸிக்காக ஃபைட் பண்ணவங்க தான். லாட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கிறதுல அவங்க தேவர் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் தி பார்ட்டி தட் ஹி வாஸ் இன். அப்போ அந்த மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் வைசு வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான கப்பிள். அந்த மிஸ்ஸஸ் வைசு வந்து மிஸ்டர் வைசுவோட 8 வயசு பெரியவங்க, ஓகேவா? அவங்க ரொம்ப வினோதமான ஒரு கப்பிள். எப்படின்னா வந்து அவங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல மீட் பண்ணிருப்பாங்க. அவருக்கு வந்து அவர் சின்னவர், அவங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு கல்யாணம் முடிஞ்சிருக்கும். இது மாதிரிலாம் அவங்க கதை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், அதெல்லாம் எழுதியிருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருப்பாரு, முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா,
இந்த மிஸ்டர் வைசு, அதாவது ஜோ வைசு ஷிலோவா, அவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. நீங்க வந்து கம்யூனிஸ்ட், நீங்க வந்து நாட்டுக்காக போராடுறீங்க, கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக பேசுறீங்க அப்படிங்கறத அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ மிஸ்ஸஸ் வைசு இருக்காங்க. மிஸ்டர் வைசு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போலாண்டு கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க. செக்கோஸ்லோவேக்கியால இருந்து போலாண்டு கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க. அப்போ மிஸ்ஸஸ் வைசு இருக்காங்க. மிஸ்ஸஸ் வைசு வந்து அவங்களை பிடிச்சிருவாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை. அதனால அவங்கள வந்து பிசிக்கலா டார்ச்சர் பண்ண மாட்டாங்க, ஆனா மென்டலா டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க. மிஸ்டர் வைசு இருக்கார்ல, ஜோ வைசு ஷிலோவா, அவர் வந்து மாற்றுத்திறனாளி, ஊனமற்றவர். அப்போ வந்து அந்த எஸ்எஸ் கார்ட்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, சாதாரண மனுஷங்களே வந்து எங்க டார்ச்சரை தாங்க முடியாது, ஊனமற்றவர் எப்படி டார்ச்சரை தாங்க முடியும், எப்படியும் இறந்து போயிடுவாரு, அது சாதாரணமாலாம் இல்ல, மோசமா இறப்பாரு. நீங்க இப்ப வந்து யார் யார் உங்களோட வேலை செஞ்சாங்க, உங்க வீட்டுக்கு யார் யாரெல்லாம் வந்தாங்க, நீங்க என்னென்னலாம் வேலை பாத்தீங்க அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா உங்க புருஷனை நாங்க வந்து திரும்ப கொடுத்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த எஸ்எஸ் கார்ட்ஸ். ஸோ அவங்க பிசிக்கலா டார்ச்சர் பண்ணாம மென்டலி டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க. இது மாதிரிலாம் அவர் டார்ச்சர் பண்ணுவோம், இது மாதிரிலாம் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு ரொம்ப விவரிப்பாங்க, என்ன மாதிரிலாம் அவங்க ஹஸ்பண்ட் டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. அவங்க வந்து அப்ப கூட என்ன பண்ணுவாங்களாம், ஒரு நிமிஷம் யோசிப்பாங்களாம், இப்போ அவர் திரும்ப வந்துட்டாருன்னா நமக்கு நல்லா இருக்கும்ல, நம்ம வந்து தனியா சாக மாட்டோம். இப்போ நம்ம இறந்து போகும்போது நம்ம கூட யாராச்சும் ஆறுதலுக்கு இருக்கணும். நம்ம தனியா we cannot live alone and isolated. நம்ம இப்போ அவர் திரும்ப கூட்டிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு பிரைஸ் பே பண்ணணும். அந்த பிரைஸ் வந்து பிட்ரேயல். ஆனா அந்த பிரைஸ் நான் பே பண்ணிட்டா அவர் திரும்ப வந்துருவார்ல. ஏற்கனவே என்னோட தங்கச்சி, என் அக்கா, என் குடும்பத்தை எல்லாரையும் வந்து தூக்குல போட்டாங்க, அவர் மட்டும்தான் எனக்கு இருக்காரு, எனக்கு வேற யாருமே இல்ல உலகத்துல. அப்போ நான் வந்து சொல்லிட்டா வந்துருவார்ல அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கிறாங்க. அடுத்த நிமிஷமே என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா, நான் அந்த பிரைஸ பே பண்ணிட்டா அவர் திரும்ப வராரு, அந்த பிரைஸ பே பண்ணிட்டு அவர் வந்தாருன்னா அது அவரா இருக்காது. பிட்ரே பண்ணிட்டு நான் என் புருஷனை திரும்ப கூட்டிட்டு வந்தா என் புருஷன் அவன் ஜோ வைசு ஷிலோவா இருக்க மாட்டான். He will not be the same man and I will not be the man to pay that price. I will not be the person to pay that price. அந்த விலையை கொடுக்கறது நானா இருக்காது. நான் துரோகம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன வேணா சொல்லுவாங்க. கடைசியில பிசிக்கல் அபியூஸும் ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்பயும் அவங்க வாயை திறக்கவே மாட்டாங்க, ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டாங்க. இப்போ கெஸ்டாப்போ பிரிசன்ல அவங்கள கொடூரமா டார்ச்சர் பண்ணி அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து போலாண்டு தூக்கில போட்டுருவாங்க. இவங்களை வந்து கொடூரமா டார்ச்சர் பண்ணி இவங்களும் இறந்து போயிடுவாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல எப்படின்னா, டார்ச்சர் பண்ணிட்டு அந்த எவிடன்ஸ் இருக்கக்கூடாது இல்லையா, அதனால புதைக்க மாட்டாங்க உடலை, அதை வந்து நாசம் பண்ணி யூனோ அது வந்து எப்படி சொல்றது, வேற வேற இடங்கள்ல போட்டு விட்டுருவாங்க, ஒரே இடத்துல போட மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் இதான் நடக்கும் அப்படின்னு. ஆனா அவங்க அதை ஏத்துக்கிட்டாங்க. ஏன்னா I will not pay that price of betrayal because if I am betraying I will get back my husband but I will lose my people, I will lose my country. அந்த உணர்வு அவங்களுக்குள்ள அவ்வளவு டீப்பா இருந்திருக்கு. இப்ப நம்ம ஒருத்தவங்க பத்தி தான் பார்த்தோம், இது மாதிரி பலர் பத்தி அவர் ஒரு பேஜ்லயும் எழுதியிருப்பாரு. அவர் வேற அதிகமால டிஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டார், ஏன்னா அவருக்கு டைம் இல்லைல்ல. அதனால அவர் எழுதிட்டே இருப்பாரு எல்லார பத்தியும், இங்க இது பண்ணாங்க, அவங்க அது பண்ணாங்க அப்படின்னு. நம்மளுக்கு படிக்கும் போது இப்படியும் வாழ முடியுமா, முதல்ல என்ன தோணும்னா இப்படியும் வாழ முடியுமான்னு தோணும். ரெண்டாவது இப்படியும் மனுஷங்க வாழ்ந்திருக்காங்க, இப்படி இவர் வாழ்ந்திருக்காருன்னு தோணும். மூணாவது என்ன தோணும்னா நம்மளாலும் இப்படி வாழ முடியுமா அப்படின்னு தோணும். அதுக்காக தான் அவர் அந்த புக்கை எழுதியிருக்காரு. அப்போ நம்ம இது பார்க்கும்போது இந்த கூடவே என்ன வருது அப்படின்னா, சரி இந்த புக் இருக்கு, இந்த புக்ல இவ்வளவு எழுதியிருக்காரு, இதுக்காக எழுதியிருக்காரு, இதெல்லாம் சரி அந்த டைம்ல தான் நடந்துச்சு. நம்ம ஏன் இன்னைக்கு இந்த புக்கை படிக்கணும்? நம்ம ஒன்னும் நாசி ஜெர்மனில இல்லையே. நம்ம ஏன் இந்த புக்கை படிக்கணும்? நம்ம ஏன் இந்த புக்கை இன்னைக்கு ரிவ்யூ பண்ணணும்? இப்போ அடிக்கடி இப்பெல்லாம் என்ன ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்கன்னா, எதை வேணா நம்பிடலாம், ஆனா மனுஷங்க மட்டும் நம்பவே கூடாது, அது முக்கியமா சொந்தக்காரங்க நம்பவே கூடாது இல்லையா? அதானே, யார வேணா நம்பிடலாம், ஆனா வந்து சொந்தக்காரங்க நம்பவே கூடாது. கொரோனா டைம்ல எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நான் வந்து என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டுல ஒரு 5 மாசம் இருந்தேன். அவங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஆனாலும் அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் தான், அதனால 5 மாசம் இருக்கிறதுங்கிறது டூ மச். அது எல்லாருமே என்கிட்ட சொன்னாங்க, ஒரு நாள் 2 நாள் இருக்க முடியாது, நீங்க எப்படி 5 மாசம் இருந்தீங்க? பல்ல கடிச்சிட்டு இருந்தேன்.
அப்போ மனுஷங்களே நம்ப முடியாது, சொந்தக்காரங்களே நம்ப முடியாது, இப்போ யாரும் நம்புறது அப்படின்னு இருக்குல்ல. ஆனா மனுஷனால மனுஷனை நம்பாம அப்படி வாழ்ந்துட முடியுமா? மனுஷனை நம்பாம முதல்ல நமக்கு தன்னம்பிக்கையே இருக்காது, அதை இழந்துருவோம். ரெண்டாவது, மனுஷனை நம்பாம நம்மளால நிம்மதியா இருக்க முடியாது. யாருமே நம்பாம இப்படி தனியா வாழ்றது. அப்போ இன்னைக்கு ஏன் இந்த புக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு வரும்போது இதுதான் கூடவே வருது. இன்னைக்கு இருக்க ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸை பார்த்தோம்னா சொந்தக்காரங்களும் நம்ப முடியல, லவ் கூட நிம்மதியா பண்ண முடியல. கரெக்டா இல்லையா? லவ் கூட நிம்மதியா பண்ண முடியல. ஏன் பண்ண முடியல? இங்க மேபி சிலருக்கு வந்து அந்த வார்த்தை கொஞ்சம் புதுசா இருக்கலாம். சிச்சுவேஷன்ஷிப்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. அத வந்து என்னன்னா, நீங்க வந்து கமிட் பண்ணிக்க மாட்டீங்க, ஆனா வந்து லவ் பண்ணுவீங்க. ஆனா லவ்னு சொல்லிக்க மாட்டீங்க, ஆனா வந்து வேற யாராவது பெட்டரா கிடைச்சாங்கன்னா அவங்கள வந்து திரும்ப லவ் பண்றேன்னு சொல்லாம லவ் பண்ணுவீங்க. இது வந்து மேபி சில மற்ற ஜென்ரேஷன்ல இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் புரிஞ்ச கஷ்டமா இருக்கலாம். ஆனா எங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப காமனான விஷயம். இது அடிக்கடி எல்லாரும் சொல்ற விஷயம். சிச்சுவேஷன்ஷிப், அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய சொல்லுவாங்க. இப்போ இதெல்லாம் வந்து லவ் கூட நிம்மதியா பண்ண முடியல. கமிட்மெண்ட் பண்றதுனா என்ன? ஒருத்தவங்க நம்பினாதான் கமிட்மெண்ட் பண்ண முடியும். இப்போ கமிட்மெண்ட் பண்றதுக்கு இவ்வளவு பயம் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ நம்புறதுக்கு ஏன் இவ்வளவு பயப்படுறோம்? இன்னைக்கு பர்சனல் ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ்ல நிறைய பிரச்சனைக்குரிய விஷயங்கள் இருக்கு. இன்னைக்கு அடிக்கடி சொல்ற வார்த்தை என்னன்னா எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸ். அது உண்மைதான், ஆனா அது எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. ரொம்ப ஸ்கூல் படிக்கிற பையன் கூட எனக்கு எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸா இருக்கு அப்படின்னா, உனக்கு என்னடா எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸ்னா? இருக்குன்னு அதான் அவனுக்கு இருக்கு. ஏன் அவனுக்கு இருக்கு? ஸ்கூல் படிக்கிற பையனுக்கு என்ன கிரைசிஸ்? எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸ். அவனுக்கு ஏன் எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸ்னா, he feels alone and isolated. ரீசெண்டா வந்து சென்னை சங்கமம் நடத்தினாங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து. இந்த லிட் ஃபெஸ்ட் அப்புறம் புக் ஃபேர் நடத்த கூடவே வந்து சங்கமம் நடத்தினாங்க. அங்க வந்து நிறைய ஆத்தர்ஸ், ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டுருந்தாங்க, டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு பேச வச்சாங்க. அதுல வந்து சார் திருநாவுக்கரசர் அவர் வந்திருந்தாரு. அவர் வந்து அந்த திராவிட இயக்க வரலாறு புக்கை எழுதினார். அவர் ஒண்ணு சொன்னார். அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, அவர் 50s 60s இருந்தவர். ஸோ அவர் கதையை சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அவர் ரொம்ப கேஷுவலா தான் பேசிட்டு இருந்தாரு. அவர் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாருன்னா, நாங்க இருந்த டைம்ல எப்படிலாம் இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. ஸோ அவர் என்ன சொன்னா, ஒரு ஏரியா, அது வந்து வட்டம்னு சொன்னாரு. வட்டத்துல வந்து 10 மாணவர் மன்றம் இருக்கும், இவ்வளோ பாடசாலை இருக்கும், இவ்வளோ டிஸ்கஷன் ஃபாரம்ஸ் இருக்கும். நாங்க இப்படி ஓரத்துல உட்காந்து டீ குடிச்சிட்டு பேசிட்டு ஸ்கூலுக்கு போவோம், திரும்ப ஏதாவது விளையாட போவோம், திரும்ப வந்து பேசுவோம், புக்கு படிப்போம். இது பேசுறாரு இல்லையா? அவர் வந்து ரொம்ப சாதாரணமா தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு, ரொம்ப கேஷுவலா சொல்றாரு. ஆனா ஆடியன்ஸ்ல இருக்க எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா, இது எதுவும் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸே பண்ணதில்லை. மாணவர் மன்றம், பாடசாலை, எனி ஆர்கனைசேஷன் ஆர் எனி கிளப், ஹாவ் யூ எவர் பீன் பார்ட் ஆஃப் தட்? ஐ மீன் மேபி ஸ்கூல்ல கிளப் இருந்திருப்போம், ஆனா இவர் சொல்ற அளவுக்கு வைப்ரண்டா வந்து நான் அப்படி இருந்தது கிடையாது. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேரும் அப்படி இருந்தது கிடையாது. நம்ம ஜென்ரேஷன்ல இருக்கவங்க முக்காவாசி பேருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் தெரியாது. ஸோ யூ ஆர் ஐசோலேட்டட் அண்ட் அலோன். You do not have a group of people or a collective on which you can depend upon, on which you can do some work with. Maybe read even a book. இன்னைக்கு இப்படி ஒரு கூட்டம் போட்டு நம்ம ஒரு புக்கை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். இந்த புக் கிளப்ல வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய ஆத்தர்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இவரு பாபு ஜெயக்குமார், அப்புறம் ஏஎஸ் பன்னீர்செல்வம், அவங்களாம் ஒரு விஷயம் என்ன திரும்ப சொன்னாங்கன்னா, there is a dearth of institutions today. அதாவது இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அழிஞ்சிட்டு வருது, இல்ல அதோட செயல்பாட்டு குறைஞ்சிட்டு வருது. there is a dearth of organizations today அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ இவங்க பேசுறது எல்லாத்தையும் வச்சு நம்மளால என்ன புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படின்னா, more than ever before நம்ம வந்து இன்னைக்குதான் ரொம்ப உதிரியா இருக்கும். அதையோ அப்பெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு, இப்போ மோசமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக இல்லை. ஆனா we need to recognize the situation. இன்னைக்குதான் நம்ம ரொம்ப உதிரியா இருக்கோம், அலோனா ஃபீல் பண்றோம். அதனாலதான் இந்த வார்த்தை எல்லாம் எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸ், எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் ட்ரெட், சாதாரண சின்ன பசங்க கூட இந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்றாங்க. there must be a reason for that. So அப்படிப்பட்ட ஒரு எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸ் இருக்கும்போது, when these people spoke, they did not end with simply இன்னைக்கு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இல்ல, இன்னைக்கு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இல்லைன்னு அவங்க முடிக்கல. அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, பட் இட் இஸ் upon us to build new ones. அப்போ அவங்க பேசுறதுலாம் கேட்கும்போது நமக்கு என்ன தோணுது? ஒரு பக்கம் நமக்கு அதெல்லாம் இல்லையேன்னு ஒரு பக்கம் தோணும் போது, இன்னொரு பக்கம் என்ன தோணுதுன்னா, இந்த விஷயம், இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன அமைப்புகளோ ஆர்கனைசேஷன்ஸோ மாணவர் மன்றங்களோ நம்ம தான் கட்டணும்.
இனிமேல் தான் நம்ம கட்டணும், அது நம்ம கிட்ட இருக்க பொறுப்பு. That is what Fuchik is talking about. He's not simply talking about democracy or he's not simply talking about a political thing. அடிக்கடி நிறைய பேர் வந்து அந்த புக்கோட கவரை பார்த்துட்டு இது பொலிட்டிக்கல் விஷயமா இருக்குமா? ஆக்சுவலி இட் நாட் அ பொலிட்டிக்கல் புக். இஃப் எனிதிங் இட் இஸ் அ புக் அபவுட் ஹோப் அண்ட் டெமோக்ரஸி. இந்த 2 வார்த்தை தான். இப்போ ஹோப், நம்பிக்கைன்னு வந்தாலே அதுல பீப்புள் தான் வராங்க. என்ன சொல்றாருன்னா, உங்களுக்கு நம்பிக்கை வேணும்னா நீங்க மனுஷங்கள இணையணும். தனியா இருந்து உங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஹிஸ்டரியில எந்த ஒரு டெமோக்ரஸியுமே வந்து தனியா இருந்து யாருமே அமைச்சது கிடையாது. தனியா இருந்து சிவிலைசேஷன் உண்டானதே கிடையாது. சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிறதே ஒரு கூட்டமைப்பு தான். அப்போ இவங்க எல்லாரும் சொல்ற திரும்ப என்ன சொல்றாங்க? we need to trust in other people, we need to form organizations, we need to be able to believe in other people and work with them. அப்படி பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளால நம்ம பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸையும் சரி பண்ண முடியும். இன்னைக்கு நம்ம லவ்ல ஃபேஸ் பண்ண பிரச்சனைகள், குடும்பத்துல ஃபேஸ் பண்ற பிரச்சனைகள், ரிலேஷன்ஷிப்ல ஃபேஸ் பண்ற பிரச்சனைகள், இது எல்லாமே வந்து பர்சனல் ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸை கன்சர்ன் பண்ணுது. ஆனா பப்ளிக்கா இந்த ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸை சரி பண்ணும் போதுதான் பர்சனல் ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸும் சரியாகும். பப்ளிக்கா என்ன ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸை சரி பண்றது என்ன பேசுறாங்க அப்படின்னா, we see that we are good. அப்ப அந்த தனிமையை போக்கணும் அப்படின்னா we need to culturally make some changes. நம்ம கல்ச்சரை நம்ம இன்னும் டெமோக்ரட்டைஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. கல்ச்சரலி டெமோக்ரட்டைஸ் பண்றது என்னன்னா, we need நம்ம கல்ச்சர்ல மெயினான யாரு? ஹியூமன்ஸ் தான் மெயினா இருக்கணும். ஹியூமன் பீங்ஸை பேஸ் பண்ண ஒரு கல்ச்சர் நம்ம உருவாக்கணும்னு வரும்போதே அட் த சேம் டைம் அரசியல்ல வந்து நமக்கு ஒரு சர்வாதிகாரம் இங்க டெவலப் ஆகுது. ரெண்டுமே ஒரே நேரத்துல வருது. அப்போ கல்ச்சரை டெமோக்ரட்டைஸ் பண்ணணும்னு வரும்போதே எனக்கு வந்து ஜாதி, மதம் இதெல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடாது. நான் வந்து ஹியூமன்ஸோட நல்லா ஃப்ரீயா பழகணும், என்னோட பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கணும், ஈக்குவலா ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்னு வரும்போதே இந்த பக்கம் ஒரு டிக்டேட்டர்ஷிப்பும் வளருது. அந்த டிக்டேட்டர்ஷிப் வாட் இஸ் மோஸ்ட் ரெக்வயர்ட் ஃபார் அத்தாரிட்டேரியன் சொசைட்டி? ஒரு டிக்டேட்டர்ஷிப்புக்கு என்ன வாட் இஸ் மோஸ்ட் ரெக்வயர்ட்? நம்ம தனியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். The more alienated people are from each other, the more easy it is to divide them and the more easy it is to have an authoritarian regime. அப்போ இன்னைக்கு வந்து நம்ம இப்ப சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், வேற கேஸ்ட்ல இருந்து 2 பேர் லவ் பண்றாங்க, ஆனா அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த சர்வாதிகாரத்தோட குரல் என்னவா இருக்கும்? ஆமா, வேற கேஸ்ட்ல லவ் பண்ணக்கூடாதுதான் பண்ணணும். வேற ரிலீஜன் 2 பேர் லவ் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு சமூகத்தை சப்போர்ட் இல்ல, அந்த ரிலேஷன் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த பக்கம் என்ன குரல் வரும்? ஆமா, பண்ணக்கூடாது தானே. நம்ம எதை மாத்தணும்னு நினைக்கிறோமோ நம்ம பர்சனல் லைஃப்ல, அதுக்கு எதிரா பப்ளிக் லைஃப்லயே கருத்துக்கள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. எப்பவுமே இருந்த கருத்துக்கள், எப்பவுமே இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கதான் செய்யுது. ஆனா நம்ம மாத்தணும்னு வரும்போது அதுக்கு எதிரா ஒரு கவர்மெண்டே பேசுது, ஒரு அரசே பேசுது. அதை பேசுறதுக்கு நம்ம உரிமையும் இல்லை, வெறும் பீப்புள் மட்டும் பேசல. அப்போ நம்மளோட பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸை சரி பண்ணணும்னு வரும்போதே அது கூடவே இதுவும் வருது. அப்ப நம்ம இதையும் டீல் பண்ணாதான் அதையும் டீல் பண்ண முடியும்னு ஒரு நிலைமை வருது. we cannot see them separately. எப்படி வந்து caste ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன், ரிலிஜன் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன், குடும்பம் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன். ஆனா இவங்களாம் எந்த மாதிரியான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்? ரிக்ரெசிவான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், பிற்போக்கான அமைப்புகள். ஏன் பிற்போக்கு? பிகாஸ் அவங்க மற்ற அமைப்புகளோட இணைய மாட்டாங்க. 2 ஜாதி லிங்க் ஆகாது, 2 மதம் லிங்க் ஆகாது. அப்போ இன்னைக்கு எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, மனுஷனே இஸ் அ ரிக்ரெசிவ் இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்டிடியூஷன். நமக்குள்ளே நம்ம ஒரு ஷெல்ல போட்டுக்கிட்டோம். நம்ம யாரோடையும் இணைய மாட்டோம், நம்மளே ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனா மாறிட்டோம். நம்ம யாரோடையும் இணைய மாட்டோம், ஆனா நம்ம ஒரு பிற்போக்கான இன்ஸ்டிடியூஷனா மாறிட்டோம். இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாமே பிரேக் பண்ணணும்னு வரும்போது கல்ச்சரலி ஒர்க் பண்ணாதான் முடியும். ஆனா கல்ச்சரலி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா அவனுக்கு அதுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கணும். பப்ளிக் ஸ்பியர்ல அந்த ஸ்பேஸ் வேணும்னா நம்ம டெமோக்ரஸிக்காக பேசிதான் ஆகணும். இதுதான் ஜூலியஸ் ஃபூசிக் உணர்ந்தாரு. நிறைய பேர்ட்ட சொல்லும் போது பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் சரி பண்ணணும்னா நம்ம பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் பத்தி பேசணும் அப்படின்னா தட் டஸ் நாட் மேக் சென்ஸ் இமீடியட்லி. பட் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை ஃபூசிக் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அதனால்தான் அவர் வந்து இங்க உட்காந்து நாஜி ஜெர்மனி பத்தியோ, கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி பத்தியோ, இல்ல டெமோக்ரஸி பத்தியோ எல்லாம் எழுதல. ஹிட்லர் பத்தி, ஹிட்லரோட வழிமொழிகள் என்ன, அதெல்லாம் அவர் எழுதல. அவர் என்ன எழுதினாருன்னா, என் கூட வாழ்ந்த மனுஷங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்க, அவங்க எனக்கு எப்படி ஹோப் கொடுத்தாங்க, எந்த மாதிரி மோசமான சூழலா இருந்தா கூட மனுஷங்களால வாழ முடியும், அது வெல்ல முடியும், அதை விட்டு வெளியில வர முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இல்லையா,
அதை வந்து கொடுத்தாரு. இருட்டா இருக்கேன்னு சொல்லும் போது அந்த டனல் கேண்ட்ல லைட் இருக்குப்பா அங்க பாரு அப்படின்னு சொன்னாரு. அங்கதான் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்போ அதுக்காக தான் இந்த புக் வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் வெல் டிரான்ஸ்லேட்டட் புக்ஸ் இன் த வேர்ல்டு. இதை வந்து 1945 நினைக்கிறேன் அப்பதான் பப்ளிஷ் பண்றாங்க. அப்பதான் வந்து World War II முடியுது. அது எப்படி பப்ளிஷ் பண்றாங்கன்னா, அவங்க ஒய்ஃபையும் ஜெயில தான் இருந்தாங்க. அவங்க வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப், அதாவது வதை முகாம் கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க 1943லயே. இவரை வந்து செப்டம்பர் 1943ல தூக்குல போட்டுடுறாங்க. ஆனா இவர் எழுதியிருக்காருல அந்த சிகரெட் ரோல்ஸ்ல, அது வந்து அடால்ஃப் கொலின்ஸ்கி அந்த பேப்பரை கொடுத்தவர் வச்சிருக்காரு. போர் முடிஞ்ச பிறகு அவங்க ஒய்ஃப் வந்து தேடுறாங்க, எங்க ஹஸ்பண்ட் எங்க, ஒருவேளை உயிரோடு இருப்பாரோ அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் தெரிய வருது அவர் இறந்துட்டாரு அப்படின்னு. ஆனா கொலின்ஸ்கியும் தேடிட்டு இருந்திருக்காரு, பூச்சிக்குங்கிற பேர்ல யாராவது உயிரோடு இருக்காங்களா அப்படின்னு. அவருக்கு ஜூலியஸ் பூச்சிக்கு இறந்துட்டாருன்னு தெரியும், ஆனா அவர் ஒய்ஃப் எங்கன்னு தேடி இருந்திருக்காரு. அப்போ அவங்க ஒய்ஃப் கிடைக்கிறாங்க. அவங்க ஒய்ஃப்ட வந்து அந்த சிகரெட் ரோல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அதை வந்து அவங்க படிச்சு அது ஒரு புக்கா போட்டது 1945. ஆமா, அந்த அந்த வருஷமே வந்து தமிழ்ல இதை மொழிபெயர்த்துட்டாங்க. 1945-46லயே வந்து தமிழ்ல மொழிபெயர்த்துட்டாங்க. நிறைய லாங்குவேஜஸ்ல இதை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்க. ஏன் அப்படின்னா அது உண்டாக்குன தாக்கம். What can really inspire a person is not a non-fiction book in which you're reading about some academic thing somewhere far away. What can inspire people is real life stories of people doing what they do in a really crisis-filled situation. நம்ம அங்கிருந்து என்ன பண்ணிருப்போம் யோசிச்சா நமக்கு இப்ப தோணலாம், சரி நம்மலாம் வந்து அவ்வளவு அடிலாம் வாங்கியிருக்கவே முடியாது, நம்ம டார்ச்சர்ல வந்து அடுத்த நிமிஷமே துரோகம் பண்ணிருப்போம்னு தோணலாம். ஆனா உண்மையிலே மனுஷங்க அப்படி கிடையாது. We are worth more than we believe. Others are also worth more than we believe. அந்த சுச்சுவேஷன்ல நமக்கும் அந்த கன்விக்ஷன் இருந்திருக்கும். அதான் பூச்சிக் சொல்றாரு. I'd like to end with just one line from what he said and perhaps share a little bit of what gives me hope. The daddy's கொரப்பா வந்து பூச்சிக்கிட்ட சொல்றாரு, you are building monuments அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த கேரக்டர் ஸ்கெட்சஸை நீங்க எழுதுறீங்க, அவர் படிச்சுட்டாரு, அது படிச்சுட்டு நீங்க வந்து மானுமெண்ட்ஸ் பில்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ ஏன் அப்படின்னு சொல்லும் போது பூச்சிக் சொல்றாரு, that I would like to do in order to keep alive the memory of comrades who fought truly and bravely here and outside and who fell. அவங்க ஜெயிச்சுட்டாங்கன்னு இல்ல, அவங்க இறந்துட்டாங்க, அவங்கள தூக்குல போட்டாங்க, ஆனா அவங்க சண்டை போட்டாங்களே அதான மெயின் விஷயம். அடிக்கிறான்னு திரும்ப அடிச்சாங்க, சும்மா இருக்கல, அதான் விஷயம் அப்படிங்கிறாரு. சொல்லிட்டு but I would also like to memorialize the living who helped us no less faithfully and no less courageously in the most difficult conditions. உயிரோட இருக்கிறாங்க, இறந்து போகாதவங்க, இன்னும் உயிரோட இருக்கிறவங்க, அவங்க இவங்களோட எந்த விதத்திலயும் கம்மி கிடையாது. அவங்க தியாகம் பண்ணனாலும் அவங்க எந்த விதத்திலயும் கம்மி கிடையாது. ஏன்னா அவங்க அந்த அளவுக்கு நம்மள ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறாரு. I should like to bring personalities like Kolinsky and this Czech policeman out of the ghostly corridors of Pankratz. Pankratz அந்த பிரிசனோட பேரு. ஏதோ ஒரு மூலையில எங்கேயோ இருக்காங்க, அவங்கள வந்து நான் பொது வெளிக்கு கொண்டு வரணும், இது மாதிரி இருக்காங்கன்னு எனக்கு மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிறாரு. Into the light of life. I would like to bring these personalities out of the ghostly corridors of Pankratz into the light of life, not for their glory, but as an example to others. Because human duty will not end with this battle. It will require heroism to be men as long as people are not truly human. என்ன சொல்றாருன்னா, இவங்களை வந்து நான் தெரியப்படுத்தணும்னு விரும்புறேன், அதுக்காக நான் இதை கஷ்டப்பட்டு எழுதுறேன். அவர் சும்மா ஒன்றும் எழுதல, அவர் வந்து காலைல வந்து சாப்பாடு போடாம டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க, வெறும் வயிற்றுல பிசிக்கலி மென்டலி டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க. அவர் அங்க சைலண்டா இருப்பாரு, அங்கேயும் திரும்ப கூட்டிட்டு வருவாங்க, சாப்பாடு போடுவாங்க, திரும்ப கூட்டிட்டு போய் டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க, திரும்ப கூட்டிட்டு வருவாங்க. இதான் வந்து 2 தடவை கூட்டிட்டு போவாங்க. இதான் வந்து அவரோட ரொட்டீன். ரொட்டீன்ல அவர் மனசு உடஞ்சு போகும், உடம்பு உடஞ்சு போகும், அவர் டிசேபிள்டா மாறிடுவார். ஆக்சுவலா டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் வந்து அவருக்கு பாடியில் ரொம்ப பிரச்சனைகள் வந்துடும். ஆனா அப்படிப்பட்ட டைம்லயும் அவர் துரோகம் பண்ணாம இருக்கணும். அவர் இந்த சிகரெட் ரோல்ஸ்ல உட்காந்து எழுதுறாரு. அவர் நினைச்சிருந்தா இன்னைக்கு எதுக்குடா எழுதணும் அப்படின்னா அவர் ஆனா எழுதியிருக்காரு. பிகாஸ் ஹி ஹேட் தட் கன்விக்ஷன். இதுக்கு என்ன எழுதுறாருன்னா, ஹியூமன் டியூட்டி வந்து இந்த பேட்டிலோட முடிய போறது இல்லை, இந்த நாசி ஜெர்மனி போரோட இது முடிய போறது கிடையாது, நம்மளோட பொறுப்பு அப்படிங்கிறது. நான் இன்னும் இவங்களை வந்து
ஒரு புகழுக்காகலாம் வந்து கொலின்ஸ்கி பத்தியோ இல்ல டாடிஸ் கொரப்பா பத்தியோ இல்ல இந்த வைசூஸ் பத்தியோ வந்து எழுதல. நான் வந்து இது மாதிரியும் வாழ முடியும்னு ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக தான் இப்படி எழுதினேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா இட் வில் ரெக்வயர் ஹீரோயிசம் டு பி மென் as long as people are not truly human. மனுஷங்களா உண்மையிலே இருக்கிற வரைக்கும் மனுஷங்களா இருக்கிறதுக்கு பெரிய அளவுக்கு ஹீரோயிசமும் நம்பிக்கையும் கான்ஃபிடென்ஸும் எஃபர்ட்டும் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த எஃபர்ட்டை தான் கான்சியஸா கொடுக்கணும்னு விரும்புறேன் அப்படின்னு தான் இந்த புக்கு முழுக்க அவர் வந்து full of people that he met and he heard about. Not about historical incidences, but he talks about history with people. So கடைசியா நான் ஒன்னே மட்டும் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். So I did a review of this book based on my perception of what this book is. But also நான் இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு நல்லா ரிவ்யூ பண்ணேன் இல்லை என்ன புரிய வச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. இந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது தான் ஆக்சுவலா கத்துக்கிட்டேன் புக்கை பத்தி. நான் புக்கை படிச்சுட்டு போனப்போ எனக்கு ஒரு சூப்பரா இருந்துச்சு, அது ஒரு ஃபீலிங். ஆனா வந்து அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு வரும்போது நான் எந்த அளவுக்கு அதை இன்னைக்கு விளக்குறேன்னு தெரியல. ஆனா நான் நிறைய கத்துக்கிட்டேன்னு தான் நான் சொல்லணும். பேசுறதை பத்தி மட்டும் இல்ல, இந்த புக்ல இருக்க விஷயங்களை பத்தி. எனக்கு வந்து ரியல் லைஃப்ல இது ஹோப் கொடுக்குது அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஹோப்லெஸ் சுச்சுவேஷன்ல இருக்கோம், ஐசோலேட்டடா இருக்கோம், ஏனியேட்டடா இருக்கோம், தனித்தனியா இருக்கும், இதெல்லாம் சொல்றோம். ஆனா வந்து இது மாறாதா அப்படின்னா நம்ம எப்படி வந்து இதை மாத்துறது அப்படின்ட்டுலாம் வரும்போது நிறைய விஷயம் ஹோப் கொடுக்குற விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. இந்த சென்னை ஃபிளட்ஸ் நடந்துச்சு இல்லையா? சென்னை ஃபிளட்ஸ் நம்ம ஞாபகம் வச்சோம்னா அன்னைக்கு யாருமே வந்து ஜாதியமெல்லாம் பார்க்கல. அன்னைக்கு எல்லாரும் தன்னை காப்பாத்திக்கணும்னு மட்டும் யோசிக்கல. அன்னைக்கு எல்லாரும் ஒன்னாதான் வந்தாங்க. அது ஒரு எக்ஸாம்பிள். நமக்குள்ள அது இருக்கு, அது இல்லைன்னுலாம் கிடையாது. அது ஒன்றும் தொலைஞ்சலாம் போல, உள்ளதான் இருக்கு. நான் வந்து ஒரு டியூஷன் சென்டர்ல வேலை செய்யறேன், நிறைய பேருக்கு எனக்கு தெரியும். அந்த டியூஷன் சென்டர்ல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, லைக் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பசங்க படிக்கிறாங்க. அந்த பசங்களுக்கு வந்து கொரோனாவுக்கு அப்புறமா they were not able to read. அவங்களுக்கு வாசிக்கிற திறமே போயிடுச்சு. அதனால இப்போ அவங்க கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கூட அவங்களால படிக்க முடியாம தான் இருக்கு. அந்த அளவுக்கு மோசமான சுச்சுவேஷன்ல இருந்தாங்க அவங்க வந்தப்போ. ஆனா வந்து இப்போ they have improved. இப்போ வந்து புக் எடுத்து படிச்சு அதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க, அது புரிஞ்சு அதுல இருக்க கதையை சொல்றாங்க. அது ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்குது. நம்ம உழைச்சா அதுல இருந்து ஒரு பலன் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குது. கூடவே சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா 75 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அந்த டியூஷன்ல. ஆனா அதுக்கேற்ற அளவுக்கு வாலண்டியர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க. சம்டைம்ஸ் 2-3 people தான் இருப்பாங்க டீச் பண்றதுக்கு. அப்ப வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச 2 பேர் இருக்காங்க, மலர் அக்கா அப்புறம் சுபா அக்கா அப்படின்னு. மலர் அக்கா வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது, சுபா வந்து இந்த புக் கிளப்ல இருக்காங்க. ஸோ யூ மஸ்ட் நோ அபவுட் ஹர். அவங்க வந்து பிரெக்னெண்டா இருக்கும்போது கூட 9 months வரைக்கும் கூட அங்க போனாங்க டியூஷனுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு. அன்டில் தே ஹேட் த டெலிவரி அவங்க வந்து டியூஷனுக்கு டிராவல் பண்ணிட்டு போனோம். அங்க ஒன்றும் டியூஷன் கிட்டலாம் இல்லை, அவங்க டிராவல் பண்ணிட்டு போனோம். அங்க போய் சொல்லி கொடுத்து திரும்ப டிராவல் பண்ணிட்டு வரணும். நம்ம சாதாரணமா இருக்கவங்களுக்கே நமக்கு வந்து ஐயோன்னு இருக்கும். ஆனா அவங்க வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு போனா அந்த பிரெக்னென்ட். அப்போ எனக்கு அது நம்பிக்கை கொடுத்துச்சு. ஆனா அதை விட அதிகமா அங்க இருக்க குழந்தைங்களுக்கு அது எப்படி இருந்திருக்கும்? நம்மள கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல நம்மள யாரும் கண்டுக்க கூட மாட்டாங்க, கண்டுக்க முடியறது இல்ல, நம்மள யாரும் பெருசா கவனிச்சது இல்ல, ஹெல்ப் பண்ணது இல்ல. ஆனா இவங்க வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நமக்காக வராங்க, அப்ப நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை கொடுக்கறது இருக்குல்ல. அவங்க அது கான்சியஸா வந்து நம்ம பிரெக்னெண்டா இருக்கோம், அதனால போறோம், நம்ம நம்பிக்கை கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் அவங்க ஒன்னும் கான்சியஸா யோசிச்சு பண்ணல. அவங்க வேலையெல்லாம் செய்யறாங்க, அவங்க நினைக்கிறத அவங்க பண்றாங்க. ஆனா அது நமக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்குது இல்ல. இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு சுத்தி நடக்கதான் செய்யுது. இன்னைக்கு நம்ம எவ்ரி சண்டே மார்னிங் இங்க புக் கிளப் வந்து நடக்குது. எந்த அளவுக்கு I don't know how many book clubs there are in Chennai that work as consistently. I'm sure that there are many groups of book readers and book clubs. ஆனா எவ்வளவு புக் கிளப்ஸ் வந்து கன்சிஸ்டன்டா எவ்ரி வீக் வந்து மீட் பண்றாங்க. எவ்ரி வீக் வந்து என்ன நடந்தாலும் சரி 5 பேர் வந்தாலும் கூட்டம் நடத்தணும் அப்படிங்கிறது எங்க நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா அது ஒரு ஹோப் கொடுக்குது இல்ல. இன்னைக்கு மேபி அப்ப நடந்திருக்கலாம், ஆனா இன்னைக்கு வந்து எவ்வளவு பேர் இருக்காங்கிறது தெரியல. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம இப்படி கூட்டம் போட்டு இப்படி பேசிட்டு இருக்கோம். வெரி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஸ்பேஸ் gives us hope. அப்போ அவர் இந்த புக்கை எழுதும் போது இவர் மட்டும்தான் இந்த விஷயங்கள்லாம் கவனிச்சாருன்னு இல்லை, எல்லாரும் தான் இருந்தாங்க அந்த பிரிசன்ல, நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ஆனா அவர் மட்டும் தான் எழுதினார் அதை கஷ்டப்பட்டு. நிறைய பேர் இருந்தாங்க, எல்லாருமே வந்து கொலின்ஸ்கியை பார்த்திருப்பாங்க, எல்லாருமே டாடி அப்பாவை பார்த்திருப்பாங்க, எல்லாரும் அந்த பிரிசன்ல இருக்க எல்லாருமே பார்த்திருப்பாங்க.
ஆனா இவர் மட்டும்தான் அதை கவனிச்சு அதை அவங்க அந்த பீப்புள் கிட்ட இருக்க நல்லது கெட்டது ரெண்டுத்தையும் கவனிச்சு அதை அப்படியே எடுத்து வைக்கிறாரு ஃபார் அவர் டிஸ்கிரிப்ஷன். அப்போ அவர் தான் கவனிச்சிருக்காரு. அவர் அதை வச்சுட்டு நல்லதை வந்து நம்ம அங்கீகரிச்சு அதை வளர்த்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. அதுதான் நம்மளும் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. நம்ம சுத்திர இருக்கிறவங்க கிட்டையும் நம்ம கிட்டையும் இருக்கிற அந்த நல்லதை அங்கீகரிச்சு அதை வளர்த்தெடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. அவங்கள அப்பதான் நம்ம நம்ப முடியும். நம்மனாதான் அது நடக்கும். தேங்க்யூ. Thank you so much. I really appreciate. Honestly, I didn't expect. Today the generation of yours is far more greater than our generation, I would say, because um, today you completely changed our perceptions about the current generation, and you have took a very strong book actually. Some months back, I did the other book, a similar situation by Viktor Frankl, The Man's Search for Meaning. Almost similar of this kind. Your perception is good. You presented it very well. That first I should appreciate you. The Viktor Frankl in his book stressed that purpose in your life is very, very important for your existence. You talked about so many things. Existential crisis, you say today. These are the terms we never came across until we read this book, Man's Search for Meaning, or the other one. But this all that existential crisis, everything to get rid of. In fact, the very purpose of starting this book club, actually, originally people like Joyce, Prem knows that we in fact met at Writers Cafe in 2018. We started. Later on, we moved to our own place because it proved to be very expensive. The very idea of starting book club, that too on a Sunday evening, because Sunday evening, throughout the world, people have said that Sunday evenings prove to be the most deadliest time in their life, because the next day working again, they have to get back to the work. And also, I'm not very sure, but they say, the statistics say most of the heart attacks takes place on Monday early morning because of the Sunday crisis. So then we thought Sunday evening should be the best. There are a lot of people opposed that time. Sunday evening who would come, but we used to have 40 people, 35, 40 people consistently Sunday evenings, because people thought that they as you said, some people would drive all the way from outskirts to this place to attend, just to sit for that 1 hour. Once the club meeting is over, they would simply go back. Nothing more, nothing less. So I appreciate that point. Then again, you said about today, yes, as Paneer Selvam and Babu Jaykumar said, and today you also endorsed that today there is no big institution today. Reason is, everyone thinks that he himself or she himself is a institution. I don't want to look at you. I don't want to hear anything from you. That also you beautifully highlighted. This is really a great eye opener, as young budding, and this is I don't know, we might have done earlier, but the first of its kind, because the post book fair and other things, they were struggling. Then I said, why don't you catch hold of somebody like you? I said, or CB, I said we'll manage. Then we'll get somebody. But today proved to be the best of the best sessions. I'm not flattering. People with experience, they can do that. With people like us and all, we have enormous experience behind us. So easy for us to absorb anything when we read. But people like you are just in the beginning of your life, able to absorb so many things and present. That alone gives us a lot of confidence that the future is very, very bright. So thank you very much. But my question to you, you are a very smiling person, right? Always you wear a smile. But when a book of this kind, when you really get immersed into this book, there should be some emotional attachment. But you never forget to wear your smile throughout. செத்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சிரிச்சுட்டே தான் சொல்றீங்க. அவன் ஒய்ஃபை செத்து போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறீங்க. அது ஏதோ some kind of parody was there, I understand. Is there any reason now you're laughing? I think his death is not tragic. So I didn't feel like I was not sad about it.
The diary of Anne Frank. When I some people may recall when I was doing that, I became so emotional and choked. முடிஞ்சு நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் கூட ஒரு யூஷுவல் ஃபேஸே இல்லைண்ணா நான் எப்படிங்க ஒரு 12 வயசு பொண்ணோட லைஃப் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது யூ மீன் டு சே ஷுட் ஆல்வேஸ் வேர் அ பிரைட் ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் காண்ட் பி அப்படின்னு. But there also I something noticed. Congratulations and thank you. If anybody got to have some questions, should only be pleased to answer. I'll give this. Today's meeting is really valuable. As it is said, adversity is the best out of man. Man means here male. Man means mankind. It is applicable to both male and female. Okay. So, Madam Divya Darshini, am I right? Yes, Correct? sir. Yeah. You have brought out the things in a beautiful manner, succinct manner, I should say. And you have expressed everything in a, pretty understandable manner that we don't have anything to ask in this, pertaining to this book. I think you have, involved yourselves in that book deeply, intensely. That's why you were capable of bringing out each and every situations like a live picture, which you could see like a 70 mm screen. So this shows your total dedication, devotion, and diligence towards what you are doing. So I, on my behalf and everyone, feel that your life will be a roller coaster ride, because you are having such a beautiful enterprising nature that even the God Almighty helps those who help themselves. So God will always be in your corner. Thank you.